Namaste. My dear friends, in the previous episodes, we have observed what are the common errors given by the examiners to be rectified by the students. So in first episode, in general they are given. In the second episode also, in particular, we have started to discuss each and every error, how it will happen. In the second episode, we have discussed in the first letter. We are focused on the first letter and what are the letters forbidden in the word to be the first letter. And in the second episode, means in the third episode also, we have discussed certain points where it should be, where it should not be. And in the last fourth episode also, now we are going to discuss, in the third episode also, we have discussed about the Alpa Prana and Mahaprana, where we use the letters in the word to get the perfect meaning. And in today's episode, we are discussing about the Barakadi. In Telugu, we will call it Gudintamulu. So, while giving a word for correction, I think that the examiners will keep in mind certain norms, what they are giving and how they should be rectified, corrected by the students or those who are aspiring for the success. So in this episode, we are discussing about the Barakadi. As all of you know, Telugu Varnamala is having 3 divisions. One is vowel, the second is Ubhayaksharam, is dual letter, and the third is consonant. So, as all of you know, vowels are independent. They can change their shape and name in order to help the consonants. Consonants are purely dependent on vowels to make more and more meaningful words. And these dual letters will stand according to the situation and help the words to be more perfect and accurate. So, today we are discussing about the బారాకడి గుడింతపు గుర్తులలో మనకి వాళ్ళు ఏమేమి తప్పులు ఇస్తారు, జనరల్లీ వేర్ దే విల్ ఫోకస్ and how we have to correct the mistakes. Here in Telugu language, we are having vowels, and those vowels, 4 sets are considered as 2 sets, and 2 sets as 3. And the first letter A will join with the Ubhayakshara, means the dual letter, to make more and more meaningful words. So, here 2 letters, we will call them as joint vowels, dual vowels, but not clearly spoken or written. For that, we won't get any alternate also. So, generally, as far as my knowledge is concerned, as far as my guesswork is concerned, for correction of the words, those 2 generally will not come. The other letters will come, and let us see how we have to correct the mistakes by observing. Those words are sets. Those letters are sets, as we have discussed earlier. One is Haswam, means we can speak, we can pronounce in short time. The other one is Dirgham. It takes more time to be pronounced properly. So, generally, they will give the Haswam instead of the Dirgham and Dirgham instead of the Haswam. We have to check whether Haswam is required there or Dirgham is required there, and we have to do the correction accordingly. Thank you. ఇప్పుడు మనం తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం. నమస్తే. ఈనాటి మన ఎపిసోడ్లో ఇది కూడా పదముల లిపి సవరణ.
కానీ ఇప్పటి వరకు మనం ఒక్కొక్క అంశాన్ని ప్రధానాంశంగా తీసుకుని దానితో ఎటువంటి పొరపాట్లు, ఎటువంటి తప్పులు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి, మనము వాటిని ఏ విధంగా గమనించి సవరించాలి అనే విషయం గురించి చర్చించుకున్నాము. ఈనాటి 4వ ఎపిసోడులో మనము గుడింతపు గుర్తులని ఆధారం చేసుకుని ఏ విధంగా పదము తప్పుగా ఇవ్వబడుతుంది, దాన్ని మనము ఏ విధంగా సరిచేసుకోవాలి అనే విధానాన్ని చర్చించుకుందాము. ఇక్కడ మనం వర్ణమాలలోని అచ్చులను తీసుకుంటే మీ అందరికీ తెలిసిందే అ, ఆ, ఇ, ఈ, ఉ, ఊ, రు, రు, లు ఇప్పుడు లుప్తమైపోయింది, ఏ, ఐ, ఓ, ఓ, ఔ. ఈ ఆ అనే ప్రథమ అచ్చు సమయానికి తగ్గట్టుగా, సందర్భానికి తగ్గట్టుగా ఉభయాక్షరాలను తీసుకుని సున్నా కాని విసర్గ కాని తీసుకుని ఛందోబద్ధమైన పద్యాల్లో అరసున్నాన్ని తీసుకుని పద విస్తరణకి, పదముని పరిమళింప చేయడానికి కూడా సహాయపడుతూ ఉంటుంది. రండి చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో. వర్ణమాలలోని అచ్చులు గుడింతపు గుర్తులుగా మారుతాయి. పూర్వాశ్రమంలో అచ్చులు, ప్రస్తుతంలో గుడింతపు గుర్తులు. అచ్చు తన సామర్థ్యత వల్ల, తన స్వతంత్రత వల్ల తన రూపాన్ని మార్చుకోగలదు. దానితో పాటుగా తన పేరును కూడా మార్చుకోగలదు. అందుకని ఆ తలకట్టు, ఆ దీర్ఘము, ఈ గుడి, ఈ దీర్ఘము, ఉ కొమ్ము, ఊ కొమ్ము దీర్ఘము, ఈ విధంగా ఒక నిర్దిష్ట గుర్తుని, సంకేతాన్ని, ఒక నిర్దిష్ట నామాన్ని కూడా కలిగి ఉంది తెలుగు అచ్చుల విభాగము. ఆ విభాగంలో సామాన్యంగా పరీక్షా పత్రాలలో పదములు సరిచేయండి అని ఇచ్చే అంశంలో దీర్ఘము బదులు హ్రస్వము, హ్రస్వము బదులు దీర్ఘము ఇచ్చి ఆ గుడింతమును సరిచేయమని చెబుతూ ఉంటారు. మనం గమనిస్తే మనకి చాలా పదాలలో ఈ హ్రస్వ దీర్ఘముల మార్పు సవరణకి చాలా సహాయపడుతూ కూడా ఉంటుంది. రండి ఇక్కడ చూద్దాము. ఈ విభాగంలో అ, ఆ అనే అచ్చురూపం ఎలా ఉంది, తలకట్టు దీర్ఘము అనే గుడింతపు గుర్తుల విభాగం ఎలా ఉంది గమనిస్తున్నాము. ఇది అచ్చుల రూపము, గుడి దీర్ఘము అనేదేమో గుడింతపు గుర్తుల విభాగము. అదే విధంగా కొమ్ము దీర్ఘము ఉంది, అరు రుత్వ దీర్ఘము అని ఉంది. ఈ 4 కూడా రెండు అచ్చుల జతగా ఉన్నాయి. అచ్చులని మనము 2 విభాగాలు చేసుకుంటే కనుక మొదటి విభాగంలో 4 జతలు, రెండు అచ్చులు, జత అంటేనే 2 కదండి, 4 అచ్చుల జతలు మనకి కనిపిస్తున్నాయి. అవి అ, ఆ, ఇ, ఈ, ఉ, ఊ, రు, రు. వీటికి ఉన్న పేరులు తలకట్టు దీర్ఘము, గుడి దీర్ఘము, కొమ్ము దీర్ఘము, రుత్వ దీర్ఘము. వీటికి ఉన్న గుర్తులు, సంకేతములు చూస్తే ఈ విధంగా మనకి ఉంటాయి. ఈ మొదటి విభాగం రెండు ఉన్న అదైతే రెండవ విభాగంలో 3 ఉంటాయి. మనకి 3 అచ్చులు కలిసి, 3 అచ్చులు ఉన్నప్పుడు మనం జత అనం కదండి, వర్గము. ఈ 3 కలిసి ఒక వర్గముగా 2 వర్గాలు మనకి కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఈ గుణింతపు గుర్తుల విభాగాన్ని కనుక నిశితంగా మనము పరిశీలిస్తే 4 జతల అచ్చులు ఉన్నాయి, 2 వర్గముల అచ్చులు ఉన్నాయి. వీటిల్లో మనకి ప్రశ్న పత్రంలో ఇచ్చే పదాలలో హ్రస్వము ఉపయోగించవలసిన చోట దీర్ఘము ఉపయోగించవలసిన చోట హ్రస్వము ఇచ్చి పదమును సరిచేయమంటారు. మనము కనుక
కొంచెము నిశితంగా ఆలోచించి కంగారు పడకుండా గమనిస్తే కనుక ఇది మనకి స్పష్టంగా గోచరిస్తూ ఉంటుంది. ఇంకొక ముఖ్య విషయం ఏమిటంటే ఈ ఐ ఔ ఇవి రెండు కూడా ఈ ఐ ఈ ఔ అవి రెండు కూడా సంయుక్త స్వరములు అని అంటారు. అంటే అందులో నిక్షిప్తంగా వినపడినట్టు కనపడనట్టు ఆ ప్లస్ ఈ ఐగా మారుతుంది, ఆ ప్లస్ ఔగా మారుతుంది. కాబట్టి అందులో మనకి హ్రస్వ దీర్ఘాలు అనేది ఉండదు, ఆ విభాగం ఉండదు. మనకి హ్రస్వ దీర్ఘాలను గమనిస్తే మొదటి 4 జతల్లో ఉంటుంది, తర్వాత ఉన్న 2 వర్గములలో ఉంటుంది. ఆ 2 వర్గములలో కూడా 3వ అక్షరము 3వ అచ్చు సంయుక్త అచ్చు కనుక దానికి హ్రస్వము దీర్ఘము అనేది ఉండదు. కాబట్టి ప్రశ్న పత్రంలో ఉండే వాటిల్లో సాధారణంగా వాటిని సరిచేయటం అనేది హ్రస్వ దీర్ఘాలతో మాత్రం ఉండదు. ఇప్పుడు మనం గమనిస్తే కొన్ని పదాలని అందులో అచ్చులు యథాతథంగా తీసుకుని మార్పులు చెందితే హ్రస్వం బదులు దీర్ఘము, దీర్ఘం బదులు హ్రస్వము, ఏ విధంగా పదము యొక్క అర్థము పూర్తిగా మారిపోయింది. పదము యొక్క అర్థాన్ని పూర్తిగా మార్చగలిగిన శక్తి కలవి ఆ అనేది జత కానీ, ఈ అనే జత కానీ, ఊ అనే జత కానీ, రు అనే జత కానీ, ఏ మళ్ళీ ఐ అనేది సంయుక్త స్వరం కాబట్టి దాని జోలికి మనం ఇప్పుడు వెళ్ళట్లేదు. అలాగే ఓ ఔ అనేది కూడా సంయుక్త స్వరం కాబట్టి దానిలో హ్రస్వ దీర్ఘాల ప్రసక్తి లేనే లేదు. ఇప్పటి వరకు మనం స్పష్టంగా ఉన్నామని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు పదాలలో అచ్చులు ఉండటం వల్ల ఎటువంటి అర్థంలో మార్పు వస్తోంది, ఏ విధంగా అచ్చు తన ప్రత్యేకతను తాను చాటు చెప్పుకుంటోంది, నా బదులు నా దీర్ఘాన్ని కానీ, దీర్ఘం నా బదులు నా హ్రస్వాన్ని కానీ మీరు ఉంచటానికి వీలు లేదు అని ఏ విధంగా ఖరాఖండిగా అవి జత అంటున్నారు, వర్గం అంటున్నారు, స్నేహితులు అంటున్నారు, కానీ అర్థాన్ని ఇచ్చే విషయంలో మాత్రం వేటికవి పోటీ పడుతూనే ఉంటాయి. అందులో మాత్రం రాజీ పడే సమస్య లేదు అని అంటూ ఉంటాయి. అది అవునో కాదో చూద్దాము రండి. ఇక్కడ మనం ఈ విభాగంలో ఏం చేశామంటే అలని యథాతథంగా అచ్చులని మొదటి మాటలో మొదటి అక్షరంగా వస్తుంది యథాతథంగా పెట్టుకుని ఆ పదాలలో వచ్చే మార్పు ఉందా, అర్థం ఏమైనా మారుతోందా, అదే ఉందా అనే విషయాన్ని గమనించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు అట అంటే అక్కడ, ఇక్కడ హ్రస్వ అకారం మనకి కనిపిస్తుంది. అట అంటే అక్కడ, అదే మన పెద్దన గారు చెప్పిన అటజని కాంతే భూమి సురుడంబర చుంబిత, అందులో అట అనే పదం ప్రయోగించబడ్డది. ఆ అట బదులు హ్రస్వం బదులు దీర్ఘమైన ఆ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆట అనేప్పటికీ మనకి ఒక క్రీడ అంటే పూర్తిగా అర్థం మారిపోయింది. హ్రస్వ అకారము ఒక అర్థాన్ని ఇస్తే దీర్ఘ అకారము ఇంకో అర్థాన్ని ఇచ్చింది. ఈ అర్థానికి ఎటువంటి సంబంధము కూడా లేదు. రెండవ పదం తీసుకుంటే ఇలా అంటే భూమి మీద, ఇది హ్రస్వ ఈకారం. ఈ హ్రస్వ ఈకారం బదులు దీర్ఘ ఈకారం తీసుకున్నప్పుడు ఇలా మనం వేస్తాం కదండి, విజిల్ వేస్తాం కదండి. ఇలా అంటే భూమి అనే అర్థం వస్తుంది, ఇలా అంటేనేమో మనం వేసే ఒక పరికరం, గాలిని వదిలి శబ్దాన్ని చేసే పరికరం కింద వస్తుంది. అదే విధంగా ఊరు గొప్పదైన, ఊరుతర గొప్పదైన, దానికి దీర్ఘమైన ఊకారం వచ్చిందనుకోండి ఊరు అని పలుకుతున్నాం. అంటే ఒక పల్లె, ఒక గ్రామము అనే అర్థాన్ని మనకి ఇస్తోంది. అదే విధంగా
ఒర ఒర అంటే కత్తిని పెట్టుకునే ఒక ఏమనంటారు పనిముట్టు, దానిలో కత్తిని పెట్టుకుంటారు. ఓర అంటే ఒక చూపులో ఉండే ఒక విన్యాసము ఓర. అదే విధంగా ఎర ఎర అంటే చేపలు పట్టేందుకు, ఎలుకల్ని పట్టేందుకు దానికి ఒక ఆహారాన్ని పెడతారు, పిఆర్ఈవై బ్రెడ్. దాని బదులు ఏర ఏర అంటే పిలుస్తున్నప్పుడు చాలా చనువుగా అన్నప్పుడు ఆ ఏరా ఏంటి విశేషాలు అంటూ ఉంటారు కదా, పూర్తిగా అర్థాన్ని మార్చేస్తుంది. ఈ పదాలను ఒక్కసారి చదువుకుందాము, చూద్దాము. అట, ఆట, ఇలా, ఈల, ఊరు, ఊరు, వర, ఓర, ఎర, ఏర. ఇప్పుడు అచ్చులు తమ స్వాతంత్ర్యంతో సామర్థ్యంతో హల్లులకి సహాయం చేయాలని, హల్లులకి స్పష్టతనివ్వాలనే ఉద్దేశంతో గుణింతపు గుర్తులుగా మారినప్పుడు వచ్చే పదములు ఏవి, వాటి అర్థాలు ఏవి అన్నీ మనం చెయ్యలేమండి. ఇది ఆకాశంలో నక్షత్రాలను లెక్క పెట్టడం ఎంత కష్టమో తెలుగు భాషా పదాలను లెక్క పెట్టడం కూడా అంతే కష్టం. ఇది నిర్వివాదము. కాబట్టి కొన్ని మచ్చుకి ఉదాహరణకి కొన్ని పదాలను తీసుకుని ఏ విధంగా అచ్చులు మనకి సహాయపడ్డాయో, ఆ హ్రస్వ అయిన అచ్చు, దీర్ఘమైన అచ్చు ఏ విధంగా పదాలను తయారు చేయడంలో వాటి ప్రత్యేకతలను మనకి నిరూపిస్తున్నాయో, అదే విధంగా గుడింతపు గుర్తు ఉన్న అక్షరములు, ఇప్పుడు ఇందులో అచ్చు ఉంది, హల్లు కూడా ఉంది, రెండు కలిసి అక్షర రూపాన్ని దాల్చింది. ఆ అక్షర రూపంతో ఉన్న పదాలు హ్రస్వం ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, దీర్ఘం ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేది గమనిద్దాము. ఇక్కడ గుణింతపు గుర్తుతో ఉన్నాయి. ఇది తలకట్టు, ఇది దీర్ఘము. అంటే మనం ముందు ఇక్కడ అనుకున్నాం కదండి, ఇది తలకట్టు, ఇది దీర్ఘము. కలము, కలము అంటే పెన్ను, రాసేది. అది తలకట్టుతో ఉన్నది. తలకట్టు బదులు దీర్ఘం వచ్చిందనుకోండి, కాలము, సమయాన్ని సూచిస్తుంది. హ్రస్వము తలకట్టు ఒక పరికరాన్ని, రాసే పరికరాన్ని సూచిస్తే, దీర్ఘము సమయాన్ని సూచిస్తుంది. పూర్తిగా విరుద్ధం, ఎటువంటి సంబంధము కూడా ఈ రెండు పదాల్లో లేదు. ఉన్నది మాత్రం ఇక్కడ మారింది మాత్రం ఒక్క గుణింతపు గుర్తు. ఇక్కడ మనకి తలకట్టు వచ్చింది, ఈ తలకట్టు స్థానంలో ఇక్కడ దీర్ఘం వచ్చింది, కానీ పదము యొక్క అర్థము పూర్తిగా మారిపోయింది. ఏ పదానికి ఆ పదము స్వతంత్రతని, సామర్థ్యాన్ని, సౌందర్యాన్ని, సౌకుమార్యాన్ని కలిగి చాలా చక్కగా మనకి వినబడుతోంది, కనబడుతోంది, తెలియబడుతోంది. అదేవిధంగా విరి, విరి అంటే పువ్వు. ఇక్కడ గుడి ఉంది, ఇక్కడ గుడి దీర్ఘం ఉంది. వీరి, వీరి యొక్క, వీరి వీరి గుమ్మడి పండు, వీరి పేరేమి మనం ఆడుతూ ఉంటారు. వీళ్ళ అందరి యొక్క హ్రస్వమైన ఈకారం ఉన్నప్పుడు ఒక పువ్వుని సూచిస్తూ ఉంటే, దీర్ఘమైనది ఉన్నప్పుడు మనకి ఒక వ్యక్తుల గురించి సర్వనామాన్ని మనకి సూచిస్తోంది. అదే విధంగా పుట, పుట అంటే ఒక పేజీ, పుస్తకంలో ఉండే పేజీ. ఆ పుట బదులు ఇక్కడ మనకి కొమ్ము ఉంది, పూట, ఇక్కడ కొమ్ము దీర్ఘం ఉంది. ఈ పూటకి రోజులోని ఒక భాగం, రాత్రిపూట, పగలపూట. అదేవిధంగా మెడ మన శరీర భాగాన్ని తెలియజేస్తాం. ఇక్కడ మనకి యత్వం వచ్చింది, మేడ, యత్వం బదులు యత్వ దీర్ఘం వచ్చినప్పుడు మేడ. పొర ఒక లేయర్, పొర ఒక మనిషిని చెప్తున్నా,
ఇది. ఈ విధంగా తెలుగు పదంలో ఉండే గుణింతాల యొక్క దోషాలను గమనించాలంటే చాలా సామాన్యంగా మనకి హ్రస్వము, దీర్ఘము ఆ తేడాలని గమనించుకోగలిగితే చాలా వరకు మనము కృతకృత్యులము అవుతాము. ఇంకొకటి, ఈ ఆ అనే ప్రథమ అచ్చు ఈ ఉభయాక్షరాలైన 0, అరుసున్న విసర్గల్ని తనతో కలుపుకుని పద విస్తరణను చేస్తుంది. ఏ విధంగా ఆ చేస్తుందో అదే విధంగా ఈ ఆ తలకట్టుగా మారి హల్లులన్నిటితో కూడా కలిసి తాను ఒక అక్షర రూపాన్ని దాల్చిందనుకోండి. క, గ, చ, ట, త, ప, న, మ ఈ విధంగా అప్పుడు కూడా అది సున్నాన్ని తెచ్చుకుని తన పక్కన పెట్టుకుని పద విస్తరణకి సహాయపడుతుంది. అదే హల్లు మాత్రమే ఉందనుకోండి, ఆ పని చెయ్యలేదు. హల్లు స్పష్టతని ఇయ్యగలదు, కానీ ఎప్పుడు ఇయ్యగలదు? అచ్చు యొక్క సహాయాన్ని తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే హల్లు స్పష్టతని ఇయ్యగలదు. ఈనాటితో ఈ పద లిపి సవరణలోని విధానంలో గుడింతపు గుర్తులు ఏ విధంగా ప్రధాన పాత్రను వహిస్తున్నాయి అనే దాని గురించి ఇప్పటి వరకు మనము చర్చించుకున్నాము. ఇది ఏదో కొంత అందరికీ సహాయపడుతుందనే ఉద్దేశంతో ఉన్నాను. వచ్చే ఎపిసోడ్లో 4 ఎపిసోడ్స్ అన్నాను, కానీ ఇంకొక ఎపిసోడ్ కూడా మన ముందుకు వస్తుంది. అదేంటంటే అక్షరం కింద ఒత్తుని చేర్చి, అదే ద్విత్వాక్షరము సంయుక్తాక్షరములను చేర్చి ఏ విధంగా పదములను సవరించాలి అనే విషయాన్ని వచ్చే ఎపిసోడ్లో మనము ముచ్చటించుకుందాము. ఇప్పటికి సెలవు తీసుకుంటాను. వచ్చే ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుస్తాను. అంతదాకా ఉంటాను. జై తెలుగు తల్లి.